ಜನಪರ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಬೆಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 15 ಮನೆಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಬಲಾಢ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ದಲಿತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೊಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬರೋದು, ಗಡಾರಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಬರೋದು, ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು, ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಅಶ್ಲೀಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯೋದು ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮುಂದೆ ಅಶ್ಲೀಲ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸರು ಸಹ 2 ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಆ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬದುಕಲು ಯೋಗ್ಯರಲ್ವೇ? ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ವೇ? ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೂವಳ್ಳಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ದಲಿತರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿಗಂಗಪ್ಪ, ವಕೀಲ ದಶರಥ್, ಗೋಪಾಲ್, ದಳಸನೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್, ವೆಂಕಟರಾಮ್, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮುಖಂಡರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಸುದ್ದಿ ಕೋಲಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್. 13 ರಿಂದ 15 ಕುಟುಂಬಗಳು ఏమ్మా నీ పేరు? ಯಾವ ఊరు మీది? ఏమి ప్రాబ్లం ఏమి? ఈ రోడ్డు గురించి ఏమైతా ఉంది? ఈ రోడ్డు రెడ్డప్ప నిలేస్తా ఉన్నాడు. రోడ్డు ఇంట్లో గుసులు ఎత్తండి అంటా ఉన్నాడు. రోడ్డు ఈ సేల్స్ మీద ఇది మాది అని చెప్పి తంట్లో చేస్తా ఉన్నాడు. రాళ్ళు అడ్డమేస్తాడు. మేము వచ్చి ఎత్తకపోతే మా మీద దౌర్జన్యానికి వస్తాడు అంటాడు రెడ్డప్ప. ఎవడన్నా ఏమైనా కొట్టే గిట్టేకి వచ్చిరా? వచ్చినాడు సమయ. ఎవరు వచ్చిండ్రి? రెడ్డప్ప కొడుకులు పేర్లు ఏమి చేతుల్లో ఏమైనా ఆయుధాలు ఎత్తుకొచ్చిండ్రా? గడారినో అనిక దొన్నలు ఎత్తుకొచ్చిండ్రా? నిక్కర్లు ఇప్పి చూపిస్తారా? సరే 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 సరే. ఓకే 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 చాలు. ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು, ಮನೆಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಈ ಸವರ್ಣೀರು ಏನು ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ದೊಣ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಡಾರಿ ಏನು ಎತ್ಕೊಂಬಂದವರು ಒಡೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ಒಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಸಾಕಮ್ಮನವರು, ಕನಕಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಈ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಇವ್ರನ್ನ ಬೆದರಿಸೋದು, ಊರಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಇದು ಮತ್ತೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು. ರೆಡ್ಡಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬದ ಏನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೂಡಲೇ ಇದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ವಾ? ರೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ವ? ಇವ್ರನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಕೊಡಿಸೋದ್ರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೋಲಾರದ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದವರೆಗೂ ನಾವು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಜಾಥಾ ನಡೆಯೋಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಮಾದಿಗ ಜನಾಂಗದ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. MLA ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಮಾದಿಗ, ಜೈ ಮಾದಿಗ. ನಾನು ಮುಳಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ అధ్యక్షుడికి ఈ గ్రామంకి వచ్చిన. ఈ గ్రామము కోలార్ తాలూకు అని చెప్పి కోలార్ వాళ్ళు ఇటు ముల్బాల్ తాలూకు అని ముల్బాల్ చెప్పేసి దీన్ని గౌడించండి ఎవరు. అప్పుడు వీళ్ళంతా ఆది జామంత్ దేవస్థానం పూజకి వచ్చిండ్రు.
ఆజ్ఞామంత పూజకి వచ్చి ఇట్లా మాకంతా ఇట్లా అన్యాయం అవుతా ఉంది, అట్లా అవుతా ఉంది, ఇట్లా అవుతా ఉందని చెప్పి వీళ్ళు ఎవరెవరికో న్యాయాలు చెప్పుకుంటా ఉంటారు. అన్న కేహెచ్ ఉన్నప్పుడు దగ్గరికి పోయి వాళ్ళు చెప్తా ఉండేదానికి కేహెచ్ ఉన్నప్పుడు నన్ను పిలిపించి ఇట్లా ఎవరు మున్సిపల్ తాలూకులో ఇట్లా ఊరు ఉందంట, ఆ ఊరికి లేని అవస్థ అవుతా ఉందంట, పోయి చూడండి అని చెప్పింది. నాకు చెప్పి పిలిపించింది. అన్నకు పోయి నేను ఫోన్ నెంబర్లు ఇచ్చి అట్లేమన్నా ఉంటే నాకు ఫోన్ చేయండి అని చెప్పి వీళ్ళకి చెప్పింది. వీళ్ళకి చెప్పినాక వీళ్ళు ఆపద ఇంకా ఇచ్చిపెట్టాయండి. ఈ 15 దినాల మొదలు ఫోన్లు చేసి ఇదే ఈ జాగాల్లో ఈ కుసాలు ఈ చెప్పులు అంతా ఎత్తుకొచ్చి అడ్డం తెప్పించి వీళ్ళంతా కొట్టి తరిమేయండి. ఎక్కడ ముల్బాల్ తరినాక నాకు ముల్బాల్లో ఫోన్ చేసిండ్రే. ఫోన్ చేశాను, ఇట్లా అయిపోయింది అని చెప్పి నాకు నేను పోలీస్ స్టేషన్ తోటి పోయి కంప్లీట్ తెప్పించి నేను లాయరు బసత్ లాయరు కంప్లీట్ తెప్పించి అప్పుడు ఇప్పించాడ మాట్లాడితే వాళ్ళు పోలీసు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ వాళ్ళని మాకేమీ అన్యాయం ఏం మాట్లాడలేదు, మాకు న్యాయమే చెప్పింది. మీకే గోపాలం జాగా గవర్నమెంట్ జాగా, మీ జాగాలో మీరు ఉండండి, వాళ్ళ జాగాలకు ఏమైనా పోతే మీరు ఇచ్చిపెట్టాల, వాళ్ళ జాగాలో మీరు పోతే వాళ్ళ జాగా ఇచ్చిపెట్టాలి, వాళ్ళ జాగాలో మీరు ఉంటే మీరు ఇచ్చిపెట్టాలి అని చెప్పి ఏదో పోలీసు ఇలాంటి వాళ్ళు చెప్పిరి. వాళ్ళకే చెప్పిరి, ఎవరికి రెడ్డప్ప కొడుకు వాళ్ళకే చెప్పి మీ జాగా మాదిగోళ్ళే మనం యావదా మనం మాదిగోళ్ళు గోవుళ్ళు ఎంతో గోవుళ్ళు అట్లా అంటే మాదిగోళ్ళు కూడా గోవుళ్ళే, లాస్ట్లో వచ్చేది గోవుళ్ళనే వచ్చేది. మాదిగోళ్ళు వాళ్ళు గోవుళ్ళే, అర్థమైంది చెప్తా ఉండేదే. వాళ్ళు గోవుళ్ళు అంటారు, ఈత మాది గోవుళ్ళు, మనం కూడా మాదిగోళ్ళే. ఇప్పుడు అర్థమైనా మీకే సబ్జెక్ట్ ఇంతే. మన మాదిగోళ్ళన్నా కానీ ఒడ్డోళ్ళన్నా కాపోళ్ళన్నా కానీ అది ప్రశ్న వేరే. దుమ్మకిగా మనం వేరే ఇతర వాళ్ళు పోయేది ఎవరే కానీ తప్పు. మాదిగోళ్ళు కావచ్చు, గోవుళ్ళు కావచ్చు, రెడ్డోళ్ళు కావచ్చు, ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ వాళ్ళు ఇంకొక క్యాస్ట్ వాళ్ళు కానీ ఇంకొక మనిషి పోయింది కానీ దౌర్జన్యంగా పోయి మనము తొందర చేసేది ఫస్ట్ యాది గోల్డ్ అట్లా ఈనామానంగా ఎవడు పేదోడు ఉంటాడో వాళ్ళని బాధికోళ్ళుగా చూసుకునేట్ల వాళ్ళు గోల్డ్ కూడా కూడా మీకు అర్థమవుతా ఉందా? ఆస్తి పార్టీ లేకుండా దుడ్డు లేకుండా దిగాలైపోయింది ఎవరన్నా ఇంట్లో పోయి తాగే ఉంటే ఆ గోవుల్లో పుట్టినప్పుడు వాడు మాది కూడా అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. ఆ గోవులు అర్థమైందా? అదే మాది కూడా ప్రబలంగా ఉండి విద్యావంతుడయ్యి బుద్ధివంతుడయ్యి దుడ్డు కాసులో బాగుండి అధికారంలో ఉండి భూమి కన్నా చాలా ఉంటే వాడు గోవుల కన్నా పెద్ద గోవుడు అయిపోయింటాడు. యాదవుడు దిగుమతోడే ఇది. అందుకే నేను చెప్తా ఉండేది, మనం ಯಾವ క్యాస్ట్ వాళ్ళని మనం ఇద్దామా ఇవాళ ఇచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అన్ని క్యాస్ట్ వాళ్ళకి గౌరవం ఇచ్చే మాట్లాడతాం. వాళ్ళకి అదే నియత్తు ఉండాలా, వీళ్ళు మనుషులప్ప అని అట్లా ఉండాలా. అవి లేకుండా ఉండే అట్లా ఎవడో ఒకడు కిడిగాడే పైన దబ్బాళ్ళకేసేసి అట్లా ఒకడు ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు, ఒకడో ఇద్దరో ముగ్గురో ఉంటారు పల్లెల్లో, అంతే. మిగిలిన అందరూ నేను గౌరవించుకొని పోవాల్సిండే జవాబుదారీ మనపైన ఉంది. మనకి మనం ఎవరు గౌరవిస్తారో వాళ్ళు మనకు గౌరవిస్తాము. ఎవడు మన గౌరవమే లేదా వాళ్ళు మన గౌరవం అక్కర్లే. చెప్తా ఉండేది అర్థమైతే ఉందా? అందుకే ఇప్పుడు వీళ్ళ పైన మీ తన దౌర్జన్యం పైన చేపించి వాళ్ళ పైన దబ్బాలకేసేయండి అని చెప్పి ఎవరు వచ్చింట్లే. కానూనుబద్ధంగా ఏముందో గవర్నమెంట్ ఉంది, కాన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, సంవిధానం ఉంది, గవర్నమెంట్ ఉంది. గవర్నమెంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి నన్ను వాళ్ళదే అయినట్ల హక్కు అధికారాలు ఉన్నాయి. యా మనిషికి నన్ను వేరే ఇతర జాతి వాళ్ళకి సపరేట్ కానూన్లు లేదు, ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి సపరేట్ కానూన్లు అంటే అందరికీ ఒకటే ఉంటుంది. అయినా కూడా దౌర్జన్యం ఒకరిపైన ఒకరు చేయండారంటే కన్నా కానూన్లో వాళ్ళు తప్పు చేసినట్లయితుంది. ఇప్పుడు ఇంత జనం ఉండారు ఊర్లో, అందరూ వచ్చి మీ పైన దౌర్జన్యం చేసేట్ల వాళ్ళు ఎవరు ఉండిండేలే. అన్ని ఊర్లో కూడా ఎవడో ఒకడో ఇద్దరో ముగ్గురో ఉండింటారు, అది సహజం. అది ఇప్పుడు నేరంగా సబ్జెక్ట్కి వస్తూ ఉండా. ఇది సుమారు ఏళ్ళు ఇంకా ఇతవా గవర్నమెంట్ అలాట్మెంట్ చేసిండే అట్లా డాక్యుమెంట్ మీ చేతిలో ఉంది. ఈ డాక్యుమెంట్ మీ చేతిలో ఉంది. ఇది ఎవరు నన్ను చేతిలో రాసి ఇచ్చిండే అట్లా డాక్యుమెంట్ కాదు, లేదు మీకోసం ఉదారంగా ఇచ్చిండేది కాదు. గవర్నమెంట్ ఒక ఆర్డర్ చేసింది. జీవో అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డర్, జీవో గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಪಿ అంటే ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ జీవో మేರೆಗೆ
జీవో అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్డరు విలేజ్ పంచాయత్ వశಕ್ಕೆ కొట్టిರುತ್ತೆ. విలేజ్ పంచాయత్ వశానికి ఈ ప్రాపర్టీ ఇచ్చిండారు. ఎంత? సర్వే నంబర్ 23. ఈ సర్వే నంబర్ 23 ఖరాబు తోపు అని చూపిస్తూ ఉంది. ఖరాబు తోపు అని ఉంది. ఖరాబు తోపులో విలేజ్ పంచాయత్కి ఈ ప్రాపర్టీని ఎంట్రెస్ట్మెంట్ అయింది. ఇది ఎవనప్పని సొమ్ము కాదు, టోటల్గా మీ అబ్బగారు సొమ్ము కాదు, మా అబ్బగారు కాదు, ఎవడన్నా ఇతకు వచ్చేవాడు వాని సొమ్ము కూడా కాదు. టోటల్గా గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ. ఎవరన్నా బీదాసాదికి, ఎవరన్నా వసతి హీనంగా ఉండేట్ల వాళ్ళకి వసతి గృహాలకి ఇచ్చిండే అట్లా ఒక ప్రాపర్టీ ఇదే ఉంటుంది. ఇది ఈ ప్రాపర్టీ అది. దీంట్లో ఎవడే ఒక ఖಾಸಗಿ వ్యక్తి వచ్చి దీనిపైన ದೌರ್ಜನ್ಯ ಸೇರಣೆ అంటే కదా అది వాళ్ళ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ. ఆ ప్రాపర్టీలో ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఇంట్లో అలాట్మెంట్ చేయించిండే అట్లా డాక్యుమెంట్ వీటిని ఇంకా ఢిల్లీ వరకు చెప్తా ఉంది. మాదిగోళ్ళకి ఈత ఇచ్చిండే అట్లా అలాట్మెంట్ చేసిండే అట్లా గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ. దీంట్లో ఎవడన్నా వచ్చి ఖಾಸಗಿ వ్యక్తి వచ్చి ఇతర దౌర్జన్యం చేసి ఇట్లా అల్కా పనులు, ఇట్లా మొంతిన పనులు రోడ్డుకి అడ్డమేసి అర్జన్ కాలనీలకి ఈతవ అడ్డమేసి ఈత ఉండే రాళ్ళని పదండి సార్ ఎక్కడಪ್ಪ ಜಾಗ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಈ ಅರ್ಜನ ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಾರಿಗೆ, ಈ ಹರಿಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಈ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಂಥ ಗುಡಿಸಲು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಜನ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಂತ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಳಬಾಗಿಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆತನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಏನೋ ಸರ್ವೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಬಿಡಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ವಾಸಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೊಂದು ಕೊಂಚ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಏನು ಊರ ಹೆಸರಿದು? ಬೆಳ್ಳಂಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಷ್ಟು ಏನು ಇದು ಗಿರಿಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? 50 ಮನೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಂಥ ಕೊಳಚೆ ಪ್ರದೇಶ ಬೀದಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಚಪ್ಪಡಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು 75 ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಏನು ಸಮಾಜ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಬದುಕಬೇಕು? ಅವ್ರ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಂಥ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ?